یہ کیا ہے؟ میری مدد کرو۔ ایک ایسی رات جسے نہ زمین بھول سکے گی نہ آسمان، ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ انسانی عقل اسے سوچنے سے قاصر ہے۔ اس کے خزانے زمین میں بھرے پڑے تھے اور ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور لوگوں کے لیے بھی بوجھ تھا، مگر وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی، اور پھر زمین اسے، اس کے محل اور اس کی ہر چیز سمیت زندہ نگل گئی۔ وہ کبھی ایک نیک اور علم والا انسان تھا جو ایمان کے نور سے روشن تھا، مگر وہ نور اس ہولناک اندھیرے میں کیسے بدل گیا؟ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی قوم پر جو غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل جو کہ معزز انبیاء کی قوم رہی ہے، یہ فرعون کے ظلم تلے دبی ہوئی تھی، اور اسی تاریکی میں ایک چراغ پیدا ہوا جس کا نام قارون تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، مگر وہ سب سے الگ تھا۔ وہ اپنی قوم کے تمام نوجوانوں سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند تھا۔ وہ توریت کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا اور عبادت میں بہت سخت تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قارون کو اس کے چہرے کی چمک اور نور کی وجہ سے المنور کہا جاتا تھا۔ علم و فقہ اور توریت کو یاد رکھنے میں اس کا مقام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسا تھا۔ یہ تھا وہ قارون جسے ابھی دنیا کی زہریلی انگلیوں نے چھوا نہ تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے جو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ تھا تکبر و غرور۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نور بجھنے والا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک رات قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ قارون نے علم سیکھ لیا، اس کا علم بڑھتا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر حسد کی وہ آگ بھی بڑھنے لگی جسے کوئی دیکھ نہ سکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اے قارون، یہ علم ایک امانت ہے، اسے ویسے ہی سنبھالو جیسے اس کا حق ہے۔ ایک دن قارون نے وہ راز پا لیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے وہ علم کیمیا حاصل کر لیا، وہ کیمسٹری پا لی جس سے دھاتیں سونے بن جاتی تھی۔ جب قارون نے اپنے ہاتھوں میں سونا دیکھا تو اسے اس میں اپنا چہرہ نظر آنے لگا۔ دولت کی خواہش اس کے دل میں ایسے بڑھنے لگی جیسے رات کی تاریکی بڑھتی ہے۔ اس نے ایک ایسا محل بنایا جس کی مثال مصر میں نہ تھی۔ دیواریں سونے کی، دروازے چاندی کے، اور فرش نقش و نگار والے سنگ مرمر کے تھے۔ قارون یہ بھول گیا کہ یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کی اپنی محنت نہیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ وہی ہوتا ہے جب وہ عطا کرنے والے اللہ کو بھول جائے۔ یہیں سے تباہی کا راستہ شروع ہوتا ہے اور ہلاکت صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہی قارون کے ساتھ ہوا۔ پھر وہ دن آیا جب قارون اپنی پوری شان و شوکت اور زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر آنکھ اسے ہی دیکھے گی۔ جب وہ نکلا تو اس کے سونے کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی۔ دنیا پرست لوگ یہ دیکھ کر کے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ سب ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کے اندر مال کی خواہش دیکھی تو وہ علماء قارون کے پاس آئے اور اسے بڑی ہمدردی اور نصیحت کے ساتھ سمجھایا، اے قارون، اترایا مت کرو، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ ویسا ہی احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قارون نے ہر لفظ سنا، پھر اپنا منہ کھولا اور وہ 5 لفظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ ان 5 الفاظ نے اس کے برسوں کے ایمان کو ملیامیٹ کر دیا۔ قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ تو مجھے میرے اپنے ہنر اور علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہر دور کا مغرور انسان کہتا ہے۔ قارون بھی یہ بھول گیا تھا کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ علماء اس کے محل سے نکلے تو ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اس رات قارون کسی اور ہی بڑی سازش کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اگلی صبح مصر نے وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قارون نے حکم دیا کہ اس کے تمام مال و دولت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔
4000 खादिम रेशम और सोने में लदे हुए कतार बना कर के खड़े थे। कारून खुद एक सफ़ेद घोड़े पर सवार था जो सोने की जंजीरों में सजा हुआ था। ये काफिला इतना लंबा था कि उसका सिरा नज़र ही नहीं आता था। लोगों की नज़रें जब उस माल पर पड़ी तो उनके दिल दहल गए। कुछ तो हसरत करने लगे, कुछ उस माल की ख्वाहिश करने लगे और कुछ जान गए कि सब कुछ महज एक धोखा है। कारून लोगों के दरमियान से ऐसे गुजरा जैसे उसे कोई नज़र ही नहीं आ रहा हो। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देख रहे थे। हज़रत मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ऐ रब, तू वो देखता है जो हम नहीं देख पाते। तू ही बेहतर जानता है कि कौन किस चीज़ का ज़्यादा मुस्तहिक है। दिन ख़त्म हुआ। कारून तकब्बुर के नशे में चूर अपने महल लौट आया। उसे नहीं मालूम था कि अगला दिन वो नहीं होगा जो अभी गुजरा है। अगली सुबह बनी इसराइल के उलमा फिर इकट्ठे हुए और फैसला किया कि कारून को एक बार फिर समझाया जाए। वो भारी कदमों और बोझल दिल के साथ उसके महल पहुँचे। कारून ने उन्हें आने की इजाज़त दी, मगर ये इजाज़त एहतराम की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उन उलमा का मजाक उड़ाने के लिए थी। उलमा ने कहा, ए कारून, हमें डर है कि कहीं तुम पर वो दिन न आ जाए जब न माल काम आएगा न औलाद। ये सोना जो तुम देख रहे हो, मरते वक्त तुम इसमें कुछ भी साथ नहीं ले जा सकोगे। कारून जितना सुनता गया उसका तकब्बुर बढ़ता गया। वो आहिस्ता से उठा और उसकी आंखें वो कह रही थी जो उसकी ज़बान ने अभी नहीं कहा था। तुम लोग उन बातों के बारे में बोल रहे हो जिनकी तुम्हें समझ ही नहीं है। उसने उलमा को धुतकार दिया और अपने महल से निकाल दिया। वो सब चले गए। वो जानते थे कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। कारून ने हिदायत का आखिरी दरवाज़ा भी अपने ऊपर बंद कर लिया था। रात ने अपने बाजू फैलाए कारून अपने महल में सो गया। शहर भी सो गया। लेकिन उस वक्त जब किसी को तवक्को न थी, ज़मीन हिलने लगी। कारून एक ऐसी आवाज़ से बेदार हुआ जो उसने पहले कभी ना सुनी थी। ये ज़मीन के फटने की आवाज़ थी जो उसके पैरों तले रो रही थी। कारून पूरी ताकत से चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही हक़ और इंसाफ करने वाला है, तू ही हाकिम है, बस फैसला फरमा। अल्लाह ने ऐसी खामोशी से जवाब दिया जो किसी भी आवाज़ से ज़्यादा होलनाक थी। एक ही लम्हे में ज़मीन फट गई। महल नीचे धंसने लगा। कारून भी साथ ही नीचे जा रहा था। उसने पुकारा, ए मूसा, मैं तो आपका भाई हूँ, मेरी मदद कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, मगर वो कुछ कर न सके, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था कि ये अब आपके बस में नहीं। कारून पहले सीने तक फिर गर्दन तक ज़मीन में धंस गया और उसकी आंखें अभी बचाव का रास्ता ढूंढ रही थी। उस आखिरी लम्हे में भी उसने आसमान की तरफ न देखा। ज़मीन उसे उसके महल और उसके तमाम खजानों समेत निगल गई। फिर ज़मीन साकित हो गई, हवा थम गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। सुबह हुई तो लोग उस जगह पहुँचे जहाँ कभी अज़ीमुश्शान महल था। वहाँ अब कुछ न था। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए और अक्लें जवाब दे गईं। वो लोग जो कल तक उस जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि हम बच गए। मगर असल सबक महल के गायब होने में न था। असल सबक उस शख्स में था जो कभी नमाज़ें पढ़ता था मगर सब भूल गया। सबक उस इल्म में था जो परवाज बनने की बजाय कैद खाना बन गया। सबक उस एक लफ्ज़ तौबा में था जो उसने वक्त रहते ना कहा। कारून सिर्फ तारीख़ की किताब का एक नाम नहीं है। कारून हर उस दिल में बसता है जो ये भूल जाए कि उसे देने वाला, अता करने वाला कौन है। असल सवाल ये नहीं कि कारून कौन था, असल सवाल ये है कि आप कौन हैं। जब आप अपनी चीज़ों को देखते हैं तो क्या आपको वो अल्लाह की नेमत नज़र आती है या आपका अपना हक़ नज़र आता है? जब कोई आपको नसीहत करता है तो क्या आप उसे सुनते हैं या सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं? ये ज़मीन आज भी कारून को अपने अंदर दबाए हुए है और वो क़यामत तक ऐसे ही धंसता रहेगा। अपने दौर का कारून ना बने, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बर वक्त शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह उस पर रहम करे जो कारून का अंजाम देखकर अपने नफ्स को पहचान ले, और अल्लाह उस पर रहम करे जो नेमत पाकर शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। सब्सक्राइब